morning. Anaka, audible അല്ലേ Anaka? Sir, audible. Okay. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം എല്ലാവരോടും പെട്ടെന്ന്. റൈസ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The last class we were discussing about different architectural track based on shared memory, based on message passing. First one we have discussed regarding shared memory task. There we have different machines starting from 1970 to 1989. Today we are going to discuss regarding message passing track. Message passing track. Underline cheya. Message passing track. So in the case of message passing architecture, which means distributed memory architecture, we started with the Cosmic Cube machine at 1981. Cosmic Cube machine at 1981. Okay. Then we goes to medium game hypercube computers developed by Intel. Developed by Intel. Developed by Intel. Okay. And the last intervention was MIT J machine supporting fine grain parallelism. MIT J machine supporting fine grain parallelism. So we are going to discuss regarding what is fine grain parallelism. Audible ആണോ ഞാൻ? ദേവിക, fine grain parallelism. Sir. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ്. കോസ്മിക് ക്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. They are communicated through message passing. Then we have different classification. Finally we are going to discuss regarding MIT J machine. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഈ എല്ലാ മെഷീൻസും മൊസൈക്, MIT J machine ഇതൊക്കെ അപ്കമിങ് മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് കോസ്മിക് ക്യൂബ്, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് MIT J മെഷീനിലാണ്. അത് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഓർക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു MIT J മെഷീൻ ഈസ് സപ്പോർട്ടിങ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ പാരലിസം. അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ പാരലിസം? ഓർക്കുക, ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ പാരലിസം വി ഹാവ് എ ലാർജർ ടാസ്ക്. ഒരു ലാർജർ ടാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ സൈസ് ഗ്രെയിൻസ്. ആ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ വി ആർ ഫെഡിങ് ദീസ് ടാസ്ക് ഇൻറ്റു ഡിഫറെന്റ് മെഷീൻസ്. ഈ ഓരോ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെഷീൻസിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. So they can work on this task parallelly. This is the concept of fine grain parallelism. Equal load distribution ആണ് in the case of fine grain parallelism. ഓർത്തിരിക്കുക, കോസ്മിക് ക്യൂബ് is an architecture supporting message passing architecture, which means in the case of message passing architecture we have different number of nodes. More than 10,000 number of nodes will be there. Different number of nodes will be there. So these architectures supporting fine grain parallelism, which means we are dividing a large task into equal size different modules, and we are feeding
these different tasks into different processors and they can execute parallelly. Baby Srishma, Pranav C. Sir, okay. Okay. Then we have classification based on multi-vector architecture. Classification based on multi-vector architecture. Studying as a multi-vector track. Multi-vector track. Here we started with the CDC 7600 machine in 1970. This was the first vector dual processor system. Note down here, first vector dual processor system, CDC 7600, invented on 1970. Then we goes to Cray machine. Cray machine in 1978. Cray machine. This machine support register to register architecture. Register to register architecture. Namukariam, in the case of vector machine, there will be a scalar part performing scalar operation and vector operation will be performed by vector processors. So vector processor can go for different architecture, like register to register architecture will be there, memory to memory architecture will be there. So in 1978, we are introducing Cray 1 machine, which support register to register architecture. Okay, and this machine works on distributed shared memory concept. And this just note down here, this system works on distributed shared memory concept and support parallelism. Okay, then we have another substract, CDC Cyber 205. Other subtract means CDC Cyber 205, which support memory to memory architecture. And we are building vector supercomputers. Thereby, we are building vector supercomputers. Okay. Then register to register classification. Upcoming years പിന്നീട് വന്നതാണ് Cray MPP machine. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. Cray MPP machine. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, മൾട്ടി വെക്ടർ കോൺസെപ്റ്റ് introduced in 1970. First we have register to register architecture in 1978. Then CDC Cyber 205 supporting memory to memory architecture. Then their classification in 1989 up to 1993. Just note down here. Exam point of view ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ആണോ? ബേബി സുഷ്മ, അഞ്ജിത, അനുഗ്രഹ്, ശ്രദ്ധ? സർ, ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നെയിം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. Then single instruction stream, multiple data stream track. Their classification: single instruction stream, multiple data stream track. Concept start with the ELIAC machine in 1968. Introduction of in 1968. Then നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് CM കണക്ഷൻ മെഷീൻ ആണ്. CM മെഷീൻ, കണക്ഷൻ മെഷീൻ 5. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. CM5 മെഷീൻ is a synchronized MIMD machine. CM5, it is a synchronized MIMD, which means multiple instruction stream and multiple data stream. Okay. അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ SIMD മോഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ SIMD. മൾട്ടിപ്പിൾ SIMD ആണല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടീം,
മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക SIMD സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ട്രാക്കിൽ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഇലിയാക് 6 മെഷീൻ in 1968. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കണക്ഷൻ മെഷീൻ CM5 മെഷീൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ MIMD മെഷീൻ. ഓക്കെ, then ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രാക്ട് BSP മെഷീൻ is an example for shared memory SIMD മെഷീൻ. ഇതൊരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷെയർഡ് മെമ്മറി SIMD മെഷീൻ ആണ്. ഷെയർഡ് മെമ്മറി SIMD മെഷീൻ built with 16 number of processors. ഈ ഒരു മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത it is built with 16 number of processors. Okay, they are working with the medium grain task. Already we discussed regarding fine grain task. Fine grain means we are making a large task into equal size of different tasks. Small entity ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് മീഡിയം ഗ്രെയിൻ മീൻസ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ടാസ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ടാസ്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെന്റ് സബ് ടാസ്ക് വിത്ത് എ മീഡിയം സൈസ്. സോ SIMD മെഷീൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഗ്രെയിൻ സൈസിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വർക്കിംഗ് ഓൺ മീഡിയം ഗ്രെയിൻ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ based on multi-threaded task. Multi-threaded track. Agil C. Paul, audible ആണോ? Agil C. Paul. Okay. Concept of multi-threaded എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. We are starting with the CDC 6600 machine. Multi-threaded means നമ്മൾ പാരലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് സെയിം ടൈമിൽ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്, നമ്മുടെ പ്രോസസറിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. പാരലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. ആ ടാസ്ക് പാരലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ പാരലലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടാസ്കും നമുക്ക് വേണം. സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു വർക്ക് പാരലലി വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ്. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ CDC 6000 പാരലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ത്രെഡ്സ്. കുറെ ത്രെഡ് നമുക്ക് വേണം, ഓർ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വേണം. ഇത്രയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാരലിസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. CDC is a multi-threaded multiprocessor. CDC is an example for multi-threaded multiprocessor. ഈ ഒരു മെഷീൻസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മൾട്ടി ത്രെഡഡ് പ്രോസസ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് പാരലലി, പാരലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ട്രാക്ക്. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ട്രാക്ക്. Then static data flow concept introduced in 1974. Okay, the concept of data flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വോള്യൂമർ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ശരിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഫ്രം ദി മെമ്മറി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആവുന്നതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ 1974
ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. So data flow computers have fine grained instruction level parallelism. Note down ചെയ്യാം. Data flow computers have fine grained instruction level parallelism. Fine grained instruction level parallelism. ഈ ഒരു മെഷീൻ ലാസ്റ്റ് വന്ന് EM5 ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്കമിങ് മൊഡ്യൂൾസിൽ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ കോൺസെപ്റ്റ് 1974 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു MIT ടാഗ് ടോക്കൺ 1982 നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും. സ്റ്റാർട്ടി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ട്രാക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. We are starting with the different architectural development track starting from message shared memory സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1972. അതിലെ മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്കമിങ് മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കും. ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫ്രം കോസ്മിക് ക്യൂബ് ടു MIT ജെ മെഷീൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ CDC മെഷീൻ മൾട്ടി വെക്ടർ ടാക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഈ നമ്മൾ അപ്കമിങ് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണിത്. ആ ഒരു ട്രാക്കാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രാക്ക്. ഓരോ മെഷീനും നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോവുക. ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവല്യൂഷൻ ആണ്, ആർക്കിടെക്ചറൽ ഇവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇയറും ഓരോ കാറ്റഗറിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇയർ ആൻഡ് ഇയർ കാറ്റഗറി. ഓക്കെ ആണോ? നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ബേബി സുഷ്മ. സർ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതാം. Conditions of parallelism. Conditions of parallelism. Conditions of parallelism. Next side heading എഴുതാം. ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് പാരലിസം. ശ്രീഷ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, വാട്ട് ഈസ് പാരലിസം? അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് സെയിം ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ മെഷീൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു. സപ്പോസ് വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ്. ഇതിൽ അറ്റ് സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പാരലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, ആ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പാരലിസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡൻസ് മീൻസ് ഐദർ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അതർവൈസ് മേ ബി കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് പാരലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. പാരലായിട്ട് സപ്പോസ് വി നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ പാരലി. അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഒബേ ചെയ്യണം. ഒബേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസ്.
Okay. Data dependence. Hyphen എഴുതാ. It indicates the relationship between different statements. It indicates the relationship between different statements. So in data dependence, first option ആണ് flow dependence. രണ്ട് statements. Suppose we have two statements S1 and S2. S2 is executing after the execution of S1. S1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് S2 execute ചെയ്യുക. Then we are saying S2 is flow dependent. S2 ഉം S1 ന്റെ flow dependent ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് just note down ചെയ്യാം. Flow dependence. A statement S2 is flow dependent on S1. S1 if an execution path is exists from S1 to S2. If an execution path is exists from S1 to S2. And at least one output of S1, at least one output of S1 is used as input to S2. At least one output of S1 used as input to S2. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. Suppose two statements we are having two statement S1 and S2. രണ്ട് statement ഉണ്ട് S1 S2. We are saying S2 is flow dependent on S1. S1 ന് flow dependent ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? At least one output of S1. ഇതിലെ ഒരു output is an input for S2. S2 ന്റെ input ആവുമ്പോഴാണ് we are saying S2 is flow dependent on S1. Okay. Then next line is the anti-dependence. Second option, anti-dependence. Anti-dependence നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പാ? നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. Output of S2 overlap the input of S1. Output of S2 overlap the input of S1. Output of S2 overlap the input of S1. അതായത് suppose we are having an instruction like A equal to B plus C എന്ന് എഴുതാം. B plus C, which means നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് കണ്ടോ, സീനെ നമ്മൾ പിന്നീട് സി ഈക്വൽ ടു C+1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സീനെ നമ്മൾ വേറെ വാല്യൂ ആണ് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ആന്റി ഡിപെൻഡൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് S2 ഓവർലാപ്പ് ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് S1. Output of S2 overlap the input of S1. The last one is output dependence. Output dependence. Two statements are output dependent if they are producing the same output variable. If they are producing same output variable. Suppose C is an example. C equal to C plus B. And next line we are writing C equal to A plus B. Here C having different values. First statement execute name of C plus B is the value. Then C plus A plus B is the value. ഒരേ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. We are producing same output variable. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. We are discussing about data dependence. In data dependence, we have flow dependence. Detail ആയിട്ട് പറയും. Then anti dependence. Then output dependence. Then output dependence. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതാം. എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് എഴുതാം. ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഗ്രാഫ്. ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഗ്രാഫ്. It is used to describe the relationship between statements. It is used to describe the relationship between statements.
node corresponding to program statements, node corresponding to program statements, then edge with different labels of the ordered relation. Edge with different labels of the ordered relation. Edge with different labels of the ordered relation. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. Here we have different statements. First one, S1, then S2, S3, S4. We have 4 statements. ഇത് parallel ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ we have to identify the data dependence between these 2 statements and their control dependence, resource dependence. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പാരലലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ദിസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ദേ ക്യാൻ വർക്ക് പാരലലി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to construct a dependency graph. Dependency graph means we are specifying different statement in each node and edges, their relation represented through edges. നമുക്ക് എന്ത് ഇവരെ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പാരലലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ ദേവിക? ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. Suppose here we have 4 statements. First one, S1, load R1, A. S1 is the first node which load A to R1. Then S2, add R2, R1. Add R2, R1. So there is a flow dependence between S1 and S2. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് is an input to S2. Any output from first statement is an input to S2, which means it indicates a flow dependence. So there is a relation between S1 and S2. Then coming to S2 and S3, നോക്കുക, add R2, R1, move R1 to R3. ആന്റി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. ആന്റി ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിച്ച R1നെ R2ലേക്ക് മൂവ് വെച്ചു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? R3 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി. R1നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് R2ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ R1നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് an ആന്റി ഡിപ്പെൻഡൻസി. Then in between S1 and S3 there is output dependency. നമ്മൾ സെയിം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, which means using ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് R1ലേക്ക് നമ്മൾ A കൊടുക്കുന്നു. ഇൻ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് R1ലേക്ക് നമ്മൾ R3 മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. വി ആർ യൂസിങ് R1. ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ R1നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ്. Then in between S3 and S4 നോക്കാം, ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. കാരണം ദിസ് ഈസ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് is an input for fourth statement in between S3 and S4 showing a flow dependence. Then S1 and S4 also a flow dependence. Means എന്താ? ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് R1 ആണ്. R1 is an input to S4. ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഗ്രാഫ് വരച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ആന്റി ഡിപ്പെൻഡൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. അഞ്ജലി, ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ്? ക്ലിയർ ആണ്. ഷിരോണ ആൻഡ് ശ്രദ്ധ സർ ഓക്കെ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. We are discussing regarding parallelism. Parallelism implement ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to avoid some dependence. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരലലി എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. If you need to execute them parallelly, they have to avoid certain relation. ഇവർ തമ്മിലെ റിലേഷൻ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അവർക്ക് പാരലലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം റിലേഷൻ ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇവർക്കൊന്നും പാരലലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? they are having a flow dependence between them, they are having an anti dependence between them,
they are having ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. അപ്പം ഇവർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇപ്പം വേറൊരു മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഡിപ്പെൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം S1 ആൻഡ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് പാരലി. ഇതുമായിട്ട് ആരും കണക്റ്റഡ് അല്ല. S3 ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് പാരലി ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പാരലിസം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ, ആന്റി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് S1 വിച്ച് ലോഡ് എനെ R1ലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതേ R1നെ നമ്മൾ S2ന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. കണ്ടോ, സെയിം R1 വി ആർ യൂസിങ് ഇൻപുട്ട് ടു S2. സോ ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ S1 ആൻഡ് S2. Then in S3 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ R2ലേക്ക് മീൻസ് ആഡ് R2, R1, ഈ R2ലേക്കാണ് എന്ത് റിസൾട്ട് വരുന്നത്, R1 + R2 വരുന്നത്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത R1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. R1 ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആസ് R3. എന്തുകൊണ്ടാ, R1ലേക്ക് R3 എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട്. R3 ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്ഡേറ്റഡ്. അപ്ഡേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആന്റി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത R1 വി യൂസ്, ദെൻ R1നെ നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. So in between S2 and S3, we are having anti-dependence because one of the operand was R1. R1 is now updated with R3. Then in next relation, in between S3 and S4, there is a flow dependence. S3 and S4, there is a flow dependence, which means we are moving R3 to R1. And this R1 is now input to fourth instruction. Fourth instruction input on. So it is a flow dependence. Similarly, in between S1 and S4, S1 and S4 നോക്കുക, both ഈ R1നെ കണ്ടോ, ഈ മൂവ് ചെയ്ത R1നെ we are using an input to fourth instruction. So there is a flow dependence. So in between S1 and S3, S1 and S3 നിങ്ങൾ നോക്കുക, both loading data into same destination. R1 is the destination here. Here also R1. Here we are saving value with A. Here we are saving value with R3. Same destination we are using. So we are saying it is an output dependence between S1 and S3. Clear ആണോ? Akhil C. Paul. Ananga. Sir. Okay. Devika. ഡയഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. സോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഡയഗ്രാം. Okay. Control dependence നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. Then similarly ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതാം. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻസ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിലേഷൻ തന്നെ എഴുതാം. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിലേഷൻ. So here we have statement S1 reading array A from ടാപ്പ് യൂണിറ്റ് 4. അതേ അറേയിൽ തന്നെ മീൻസ് ടാപ്പ് യൂണിറ്റ് 4ൽ തന്നെ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് S1 ആൻഡ് S3 ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് S1 ആൻഡ് S3 is input output. S1 and S3 showing input output dependence because both instruction accessing same file. നിങ്ങൾ നോക്കുക, റീഡ് ഫോർ AI സെയിം ഫയൽ, റൈറ്റ് ഫോർ AI. നമ്മൾ AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക, ഓർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അറേ B ഇൻ ദി സെയിം ഫയൽ. രണ്ടും ഫോർത്ത് ഒരു യൂണിറ്റിലെ ഫോർത്ത് ആണ്, സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ S1 ആൻഡ് S2 സെയിം ഫയലാണ് നമുക്ക്
ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം there is input output dependence between S1 and S3. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തേ. ഹൈഫൺ എഴുതുക. In input output dependence, both the instruction access the same file. So IO dependence caused by read and write operation. So IO dependence, which means input output dependence caused by read and write operation. Read and write operation. Okay, ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ആക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. We started with the condition for parallelism. Parallelism means different statement have to execute parallelly. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? We have to identify the relationship between different statements. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ പാരലലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് in this session we discussed regarding data dependence. Data dependence means we are identifying the data നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറന്റ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. When we are saying it is flow dependence, which means output of one statement അതിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറന്റ് will be the input for the second statement. എന്നോട് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Then we are saying they are having flow dependence. Then second stage we are discussing regarding anti-dependence. എന്തായിരുന്നു anti-dependence? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. We are using, suppose C is using in the first statement, same C എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ we are updating into സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ. അതാണ് ആന്റി ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then coming to output dependence. Output dependence എന്താണ്? We are updating same output variable in different statement. സീനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, അഗെയിൻ സീനെ നമ്മൾ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളിനെ വേറെ വാല്യൂസ് വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. Then it is output dependence. Okay, then we discussed regarding input output dependence, which means we are reading and writing into a same file. ഈ ഒരു കേസ് സെയിം ഡാറ്റ ഫയലിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.